श्रीनिवास इति श्रेष्ठतया पात्रं गुणान्वितः कौशिकोऽनन्तरङ्गार्य स्थिरं विजेतां भुवि यस्तात्मीयवरं वरप्रदगुरो वैराग्यभाग्यो दधो वेदान्तामृतसारवन्तमनघात् श्रीनिवासाद्गुरोः श्रीशैलान्मयकौस्तुभस्य तनयं श्रेयोनिधे श्रीनिधेः वन्दे साधुकटाक्षकेलिनिलयं श्रीकृष्णसद्देशिकम् श्रीवासरङ्गपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षण इति त्वैकागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमनर्गशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनतं श्रीनिवासमुनिं भजे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये इतीन्द्रकृतभाष्यार्थाः यद्व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कूरकुलाधिपं वरदं ज्वरदात्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमच्छेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहतसङ्कल्पम् अस्तु लक्ष्मीधरं विदुः सम्यङ् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीषमत् वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणं च प्रमेयं च प्रमातरश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टाः सह सर्वत्र सर्वदा अविस्मृताः सुगम्भीराः रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन स्वभावमखिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञालब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयनः पुत्रं भाष्यभक्तिरचूजुरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां संकलय्य प्रकाश्यते ककृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांशस्थितये कृतिः आढ्यैः काकणिके वैशा नोपेक्षा भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यवृणोत् स्वयं यतिपतिर्व्याख्यानवाचांस्तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तद्गिरां प्रष्टव्यः कथमीश्वरः सैननः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ओम जन्नो मित्रशं वरुणः जन्नो भवत्वर्यमा जन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ಹೋದ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳೋಣ, ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಖಿಲ ಭುವನ ಜನ್ಮಸ್ಥೇವ ಭಂಗಾದಿಲೀಲೆ ವಿನತ ವೇದಭೂತೌ ರಾತರಕ್ಷೈಕದೀಕ್ಷೆ ಶ್ರುತಿಚರಸಿ ವಿದೀಪ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ ಭವತೋಮ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಚೇಮುಷಿ ಭಕ್ತಿರೂಪ ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸುಧಾ ಉಪನಿಷದ್ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯೋತ್ಕೃತಾಂ ಸಂಸಾರಾಗ್ನಿವಿದೀಪನ ವ್ಯವಗತ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಸಂಜೀವನೀಂ पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमति व्याघात दूरस्थितां आनीतां निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्वन्वहम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। ಹೋದ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿಯನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸ ಸೂತ್ರದ ಅಥ ಅತಃ
ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸಮಸ್ತ ಪದದ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವವೃತ್ತವಾದ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬೋಧಾಯನರು ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಬೋಧಾಯನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಈಗ ನಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರಿಗೂ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅವರ ತತ್ವಟೀಕಾ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಹಿತಮೇತಚ್ಚಾರೀರಕಂ ಜೈಮಿನೀಯೇನ ಷೋಡಶ ಲಕ್ಷಣೇನೇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಬರೀತಿರುವಂತಹ ಶಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಆ ಶಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳು 4 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರೋದು. ಜೈಮಿನಿಯವರು ಬರೆದಂತಹ ರಚಿಸಿದಂತಹ 16 ಅಧ್ಯಾಯಗಳೊಡನೆ ಸಂಹಿತಂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ 20 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ ಈ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐಕಶಾಸ್ತ್ರ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪೌರ್ವಾಪರ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ವೃತ್ತಾತ್ ಕರ್ಮಾಧಿಗಮಾದ ಅನಂತರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವಿದಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರದ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌರ್ವಾಪರ್ಯ ನಿಯಮ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನು ಪೂರ್ವವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೂತ್ರ ಅಥಾತೋ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಥಾತೋ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನಾವೃತ್ತಿ ಶಬ್ದಾದಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಕಡೆಯ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ಸಂಗತಿ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಂ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸಂಗತವಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ 20 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ಕರ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸೂತ್ರಗಳು ಜೈಮಿನಿಯವ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವೃತ್ತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ ಸಶಿರಸ್ಕ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ವವೃತ್ತ. ಆ ಪೂರ್ವವೃತ್ತವು ವಿಧಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದು ಸ್ವವಿಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅಂತ ವಿಧಿಯೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರು ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇದವನ್ನ. ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ, ಅಧ್ಯಯನವು ಗೌಣ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆಚಾರ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣ ಪೂರ್ವಕ. ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣ ಪೂರ್ವಕ ಅನುಚ್ಚಾರಣ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ವೇದಾಖ್ಯ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿಯ ಗ್ರಹಣ. ಅದರ ಜೊತೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನೊಡನೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಆಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೋದು ವೇದದಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಂಗಗಳೊಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸ್ವರೂಪವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವಿಚಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಉದಿತೇ ಜುಹೋತಿ ಅನುದಿತೇ ಜುಹೋತಿ ಅಂತ 2 ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಉದಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡೋದು. ಅನುದಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡೋದು.
ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಇದು ವಿಚಾರ, ಇದು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಅಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಸಂಶಯಗಳು ವಿಪರ್ಯಯಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ, ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೇವತೆಯೇ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಆಪಾದತಃ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಕ್ಷರರಾಶಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಕರಣದ ಒಂದು ಅಂಗವೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪಾದತಃ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಕರ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅದು ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರ ಫಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಪಾದತಃ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂದೇಹಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪಾದತಃ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ಥಿರ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯಗಳಿಲ್ಲದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಆಪಾದತಃ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಕಳೆಯಲು, ನಿವಾರಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿಯನ್ನ ಅಕ್ಷರರಾಶಿ ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಸತ್ಸಂತಾನ ಪ್ರಸೂತನಾದ ಸದಾಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠನಾದ ಆತ್ಮಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಇವನು ನಿಯಮ ವ್ರತ ಇವುಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನ ಅನುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ವೇದ ಅಕ್ಷರರಾಶಿಯ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರೋ ಹಿ ನಾಮ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಕರಣಂ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೋಗುವುದು, ಗುಣ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು. ದೋಷ ಅಪನಯನ, ಗುಣ ಆಧಾನ. ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ದೋಷ ಅಪನಯನ, ಗುಣ ಆಧಾನ. ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ದೋಷವೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವೇದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇದವು 4 ವಿಧವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಾಂತರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಇವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ವೇದವು ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ನಿಯಮ ವಿಧಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಷರರಾಶಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಯಮ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೇದವು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವನು. ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಈ ರೀತಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ವೇದವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಫಲ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ವೇದದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೋದು. ಮಂತ್ರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವನ್ನು ವೇದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ್ಯತ್ವಂಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಯುಕ್ತಂ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗೋದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಚತುಷ್ಟಯ ತತ್ ಸಾಧನ ಅವಬೋಧಿತ್ವಾತ್. ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುವ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಸಾಧನವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು
ಜಪಾದಿನ ಸ್ವರೂಪೇಣಾಪಿ ತತ್ಸಾಧನತ್ವಾಚ. ಜಪಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ. ಹುಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದು, ಫಟ್ ಅನ್ನುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಜಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ್ಯತ್ವ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏವಂ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿ ಮಂತ್ರವತ್ ನಿಯಮವತ್ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾತ್ರೇ ಪರ್ಯವಸ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಂತ್ರದಂತೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ನಿಯಮಗಳಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾತ್ರೇ ಪರ್ಯವಸ್ಯತಿ. ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿಯ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಕರ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಮ ಪೌರ್ವಾಪರ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನ ಈಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪದಚ್ಛೇದ, ಪದಾರ್ಥೋಕ್ತಿ, ವಿಗ್ರಹ, ವಾಕ್ಯಯೋಜನ, ಆಕ್ಷೇಪಸ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವನು ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಘು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಆಕ್ಷೇಪ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ಮಹಾಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ಲಘು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ, ಮಹಾಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪೇಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಘು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಉಪಾಸನೆ ಅದುವೇ ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಲಘು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಲಘು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಹಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಪೇಯನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪೇಯವಾದದ್ದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಕ್ರಮ. ಉಪಾಯ ಉಪೇಯ ಎರಡನ್ನ ಲಘು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಲಘು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ಉಪೇಯದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಮಹಾಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೆರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನು ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ನಂತರ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಗೃಹೀತಸ್ಯ, ಇದು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವತ ಏವ ಪ್ರಯೋಜನವದ ಅರ್ಥಾವಬೋಧಿತ್ವ ದರ್ಶನಾತ್ ಗೃಹೀತಾತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾತ್ ಅವಗಮ್ಯಮಾನಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನವತಃ ಅರ್ಥಾನ್ ಆಪಾತತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಣಯ ಫಲ ವೇದವಾಕ್ಯ ವಿಚಾರ ರೂಪ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶ್ರವಣೆ ಅಧೀತ ವೇದ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಇದು ಕಡೆಯ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಪಾತತಃ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ರೆ, ಓ ಇದೇನೋ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಗೃಹೀತಸ್ಯ, ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು, ವೇದಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ, ವೇದವು ಸ್ವಭಾವತ ಏವ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಅರ್ಥ ಅವಬೋಧಿತ್ವಾತ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ವೇದವು ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ವೇದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೋಧಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಬೋಧಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ
ಮೀಮಾಂಸೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ತಾನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಆಪಾದತಃ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೃಹೀತಾತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾತ್, ಇವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವೇದದಿಂದ ಅವಗಮ್ಯಮಾನಾನ್, ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನವತೋ ಅರ್ಥಾನ್ ಆಪಾತತೋ ದೃಷ್ಟ. ವೇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು 2 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಯೋಜನವದರ್ಥ ಅವಬೋಧಿತ್ವ ದರ್ಶನಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಪ್ರಯೋಜನವತೋ ಅರ್ಥಾನ ಆಪಾತತೋ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿಯೇ, ವೇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಕ್ಷರರಾಶಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪಾತತಃ ಪ್ರಯೋಜನವತಃ ಅರ್ಥಾನ ಆಪಾತತೋ ದೃಷ್ಟ, ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಪಾತತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಸಾಧನಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಆಪಾತತಃ ಇವನು ಕಂಡು ತತ್ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಣಯ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇನು, ಪ್ರಕಾರವೇನು, ಈ ವಿಶೇಷಗಳೇನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಆ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಬರುವ ಫಲ ಏನು, ಆ ನಿರ್ಣಯದ ಫಲ ವೇದವಾಕ್ಯ ವಿಚಾರ ರೂಪ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶ್ರವಣೆ. ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಮೀಮಾಂಸಾ ಅನ್ನೋದು. ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ರೂಪವಾದ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಜೈಮಿನಿ ಬರೆದಾರೋ ಅದು ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಅಧೀತ ವೇದ ಪುರುಷ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು. ಅವರ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವು ಸ್ವಭಾವತೇವ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಅರ್ಥಾವಬೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಮಾಂಸೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ತಾನೇ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೀಮಾಂಸೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೃಹೀತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೃಹೀತ ಮಾತ್ರ ಆತ, ಇವನು ಬರೀ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಾನಷ್ಟೇ. ಅಧ್ಯಯನ ಗೃಹೀತಸ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಾಕ್ಕೆ ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ರಾಹಿತ್ವಂ ತೇನ ವಿವಕ್ಷಿತ. ಮೀಮಾಂಸೆ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗೃಹೀತಾತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾತ್, ಅಕ್ಷರರಾಶಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಮೀಮಾಂಸಾ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು. ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯ ಸಹತ್ವಾತ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಪಾತತಃ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನಿರಾಕರಣಾಯ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಧ್ಯಯನ ಗೃಹೀತ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಗೃಹೀತಸ್ಯ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವೇದಸ್ಯ ಬೋಧಕತ್ವ ಸ್ವಭಾವತ್ವ ಮುಕ್ತಂ. ವೇದವು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವೇ. ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಅರ್ಥಶಬ್ದ ಪರಂಪರೆಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರ್ಯವಸಾನ ಜ್ಞಾಪನ. ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದ ತಾನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಜೇತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗೂ ಅದು ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಸಹಕಾರಿ ವೈಕಲ್ಯ ನಿಬಂಧನತ್ವ ಮಿತಿ ಅಪೌನರುಕ್ತ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವನು ಮೀಮಾಂಸಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು, ಅದನ್ನ ಇವನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ವೇದ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿಯೇ ವೇದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದು ವೇದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಬೆಳಕು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು, ಬೆಳಕಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಗಳು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು. ಇದೇ ನಿರುಕ್ತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಚಾರಾತ್ಮಕವಾದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಿ, ಯಾವ್ದು ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷಗಳು, ಅಂಗಗಳು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂಗಿ ಯಾವುದು ಅಂಗಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂಗ, ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರ್ಮ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವದರ್ಥ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ವೇದ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಬ್ದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾಗ ಸಾಧಾರಣ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಪ್ರಯೋಜನವದರ್ಥ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ವೇದ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಕಾಂಡವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಮೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತದ್ ಉಪಪಾದಕಂ ಅಧೀತ ವೇದ ಪುರುಷ ಇದೆ. ಅಧೀತ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಯ ಅನುಷ್ಠಿತಾಂಶೆ ಪರ್ಯವಸಿತತ್ವಾತ್ ಮೀಮಾಂಸಾಯಾಂತಸ್ಯ ಅಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿತಂ. ಅಧೀತ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನವು ಬರೀ ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತಾನೇ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಕ್ಷರ ರಾಶಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗೀತು. ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅನ್ನುವ ವಿಧಿ ಇವನಿಗೆ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೇದ ವಿಧಿಗಳು ಚೋದನ ಅಂತ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನ್ನ. ವ್ಯಜೇತ, ಉಪಾಸೀತ, ಧ್ಯಾಯೀತ, ಅಧೀತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ವಿಧಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಇವನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಆಪಾತತಃ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವನೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಭಾವತಃ, ರಾಗತಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂತ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚೇತನತ್ವಾತ್, ಇವನು ಚೇತನನಾದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಫಲವದ ಅರ್ಥಾಪಾತ ಪ್ರತೀತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಇವನು ಚೇತನನಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇವನಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಾಧನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ತಾನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿಧಿ. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಗೂ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಾಗತಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಗತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದರಿಂದ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಥಾತೋ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೇಳಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನು ತನ್ನ ಆಪಾತತಃ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಅರ್ಥಾವಬೋಧಿತ್ವ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ವಿಧೇಹೇ ಅಕ್ಷರರಾಶಿ ಗ್ರಹಣ ಪರ್ಯಂತತ್ವೇ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಭಾವ. ವಿಧಿ ಎಲ್ಲಿರುವುದು? ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ. ಅಕ್ಷರರಾಶಿ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ವಿಧಿ ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಪರತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಭಾವಾತ್. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ಮೀಮಾಂಸಾ ಆರಂಭಣೀಯ, ಮೀಮಾಂಸವನ್ನು ನೀವು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಗ ಅಧ್ಯಯನಾನಂತರಂ. ಸಾಂಗವಾಗಿ ಅವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳೊಡನೆ, ಛಂದಸ್ಸು ಶಿಕ್ಷಾ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳೊಡನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಥಾವಬೋಧಿತ್ವ ದರ್ಶನಾತ್. ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಶಬ್ದವು ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಜೈಮಿನಿಗಳು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಔತ್ಪತ್ತಿಕ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂತ್ರ ಔತ್ಪತ್ತಿಕಸ್ತು ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥೇನ ಸಂಬಂಧ. ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಔತ್ಪತ್ತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶ ಅವ್ಯತಿರೇಕಶ್ಚ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥೇ ಅನುಪಲಬ್ಧೆ ತತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಬಾದರಾಯಣಸ್ಯ ಅನಪೇಕ್ಷತ್ವಾದ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು, ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥಾವಬೋಧಿತ್ವ ದರ್ಶನ, ಸ್ವತಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಕಾಂತರ ಅಭಾವೇಪಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಇವನಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತ ಅರ್ಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ರಾಗಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಪಪತ್ತೇ, ಅವನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಣೀಯ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಗತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು. ತಾನೇ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಪಾದತಃ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಈಗ ಅವನ ಮೀಮಾಂಸಾ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀನಿ. ಈಗ ತತ್ರ ಕರ್ಮವಿಧಿ ಸ್ವರೂಪೇ ನಿರೂಪಿತೆ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಫಲತ್ವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಗೃಹೀತ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏಕದೇಶ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯೇಷು ಚ ಅಮೃತತ್ವ ರೂಪ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತೆ ತನ್ನಿರ್ಣಯ ಫಲ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ರೂಪ ಶಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾಯಾಂ ಅಧಿಕರೋತಿ. ಇದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮವಿಧಿ ಸ್ವರೂಪೇ ನಿಯಮಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಐಕಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಂ ರಾಗತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಅಸ್ತು ಕಥಂ ಪೌರ್ವಾಪರ್ಯ ನಿಯಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌರ್ವಾಪರ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಯಾವುದು ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮವಿಧಿ ಸ್ವರೂಪೇ ನಿರೂಪಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮಭಾಗಸ್ಯ ವೇದೋಪಕ್ರಮತ್ವ, ಇದು ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿ ಭಾಷ್ಯ. ಅಧೀತ ಕ್ರಮೇಣ ಏವ ನಿರೂಪಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇದು ಕರ್ಮ ವಿಚಾರಸ್ಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿತ್ವಂ. ಇಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಕರ್ಮವಿಧಿ ಸ್ವರೂಪೇ ನಿರೂಪಿತೆ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕರ್ಮವಿಧಿಯ ಸ್ವರೂಪವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ, ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರ ಫಲತ್ವಂ ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪಾತತಃ ಇಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಪಾತತೋ ದೃಷ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವನು ಕಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಗೃಹೀತ
ಆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೇ ಇವನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏಕದೇಶ, ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯೇಶು, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವ ರೂಪ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತಿ, ಅಮೃತತ್ವ ರೂಪವಾದ ಅನಂತವಾದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಆಪಾತತಃ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ತನ್ನಿರ್ಣಯ ಫಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ರೂಪ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ರೂಪವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾಯಾಮ್ ಅಧಿಕರೋತಿ, ಬಾದರಾಯಣರ ಸೂತ್ರಗಳಾದ ಈ ಶಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ತಾನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವರೂಪವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಫಲತ್ವ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತ್ತಿ ವಿಧಾನಾದಿನ ಫಲಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರ್ಮಸ್ವರೂಪವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಲ, ಅನೇಕ ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಫಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನಂತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫಲ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಸಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಇದೇತ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಯಾಗವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಸಂತರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಲಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆರಾಧ್ಯನು, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮವಿಧಿ ಸ್ವರೂಪಂ ನಿರೂಪಿತಂ ನ ತು ಆರಾಧ್ಯ ಪರದೇವತಾ ಈ ಭಾವ. ಇದು ಸುದರ್ಶನ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಪರದೇವತಾ ಇನ್ನೂ ನಿರೂಪಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮವಿಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ತದ್ ಆರಾಧನತ್ವೇನ ಕೃತೇಹಿ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ. ಇದು ಸುದರ್ಶನ ಸೂರ್ಯ ಭಾಷ್ಯ. ಅವನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ಬರುವುದು. ಅದು ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಗೃಹೀತ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಗೃಹೀತ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏಕದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ವಿಷಯತ್ವಾತ್, ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನವಾದ್ದರಿಂದ ಉಪನಿಷದಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ ಅಂತರ್ಗತತ್ವಾತ್, ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಏಕಪ್ರಬಂಧ ಅಂಶತ್ವಂ ಸೂಚಿತಂ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏಕದೇಶ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು. ಅಧ್ಯಯನ ಗೃಹೀತ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏಕದೇಶ, ಆ ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಬಂಧ, ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ವೇದ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೇ, ಇದು ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿ ಭಾಷ್ಯ. ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೇ ಶಬ್ದ ರಾಶವು ಅನನ್ಯ ಪರಂ ಪ್ರದೇಶಂ ಪೃಥಂಗ್ ನಿರ್ದಿಶತಿ ಉಪನಿಷತ್ ಶಬ್ದೇನ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯೇಶು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು? ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅನನ್ಯ ಪರವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ಪರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯೇಶು ಅಂತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧೇನ ವಿಚಾರ ಪೂರ್ವಾಪರ್ಯ ನಿಯಮ ಹೇತು ದರ್ಶಿತ. ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳ ಅಂತ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿರಸ್ಸು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವೇದಾಂತಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಬ್ದೋಕ್ತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ. ಇದು ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿ ಭಾಷ್ಯ. ವೇದಾಂಶ ಪ್ರದೇಶ ವೇದಂ ವಿಶಿನಷ್ಟಿ ಶಾರೀರಿಕ ಶಬ್ದೇನ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ
ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯದರ್ಶನಂ ಅಂತ 14 ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ದಶ ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾನಿ ವೇದ ಚತ್ವಾರ, ಮತ್ತೆ ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯ ವಿಸ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ. ಆ ಒಂದು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಶಾರೀರಕ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಅದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಅದರ ವಿಚಾರ ರೂಪವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ನವಾನನ್ನಾದೋ ಭವತಿ ಮಹಾನ್ ಭವತಿ ಪ್ರಜೆಯ ಪಶುಭಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮವತ್ಯಸೇನ ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತಿಯ. ಅನ್ನಾದೋ ಭವತಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ನಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಶುಭಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ, ಇದೆಲ್ಲ ಆನುಷಂಗಿಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಫಲವು ಅನಂತವಾದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವನಿಗೆ ಮೀಮಾಂಸಾ ಪೂರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನುಷಂಗಿಕ ಫಲ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನ ಫಲವೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ಅನ್ನುವುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮನಸ್ಕತ್ವಾತ್, ಕರ್ಮಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇವನಿಗೆ ಇದರ ಅಪಾತತಃ ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಅಪಾತತಃ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಮೃತತ್ವ ರೂಪ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತತ್ವ ರೂಪವಾದ ಅನಂತವಾದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲವನ್ನ ಆಪಾತತಃ ತಿಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಪವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅನ್ನವಾದನ್ನಾದೋ ಭವತಿ ಮಹಾನ್ ಭವತಿ ಪ್ರಜೆಯ ಪಶುಭಿಹಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪವಾದ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಮೀಮಾಂಸೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನಂತ ಫಲ, ಯಾವುದು ಅಲ್ಪ ಫಲ, ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರ್ಮ, ಯಾವುದು ಅಂಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲದ ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತಿ ಅನಂತವಾದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ಆಪಾತತಃ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತನ್ನಿರ್ಣಯ ಫಲ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ರೂಪ ಶಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾಯಾಮ್ ಅಧಿಕರೋತಿ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವನು ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ರೂಪವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏವಂ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ ಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವತಿ. ಸುದರ್ಶನ ಸೂರ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ ಕೃತೇವ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವತಿ ನತು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯವಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳೋದು ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ. ಅದು ಮುಂದೆ ಅದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಲಘು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆ ವಿಧವಾದವನು ಅಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮವಿಧಿ ಸ್ವರೂಪೇ ನಿರೂಪಿತೆ, ಇದು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಕರ್ಮಣಾಂ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಫಲತ್ವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಗೃಹೀತ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏಕದೇಶ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯೇಶು ಚ ಅಮೃತ ರೂಪ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲಾಪಾತ ಪ್ರತೀತೆ ತನ್ನಿರ್ಣಯ ಫಲ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ರೂಪ ಶಾರೀರಕ ಮೀಮಾಂಸಾಯಾಮ್ ಅಧಿಕರೋತಿ. ಇದು ಪೌರ್ವಾಪರಿಯ ನಿಯಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುದು. ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಧ್ಯಯನವೂ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವಕಾಂಡ ಆದ ಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಗಗಳು, ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ವೇದವು ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಗವೋ ಅದರ ವಿಚಾರ ರೂಪವಾದ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ 2 ಭಾಗಗಳಾದ ಕರ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಭಾಗಗಳು 2 ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ.
ಅದು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಭಾಷೆಕಾರರು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಫಲಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಫಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಂತವಾದ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷೆಕಾರರು. ತಥಾಚ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಇದು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏವಂ ಐಕಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ರಮ ನಿಯಮ ಆರಂಭನೀಯತ್ವಾನಿ ಉಪಪಾದಿತಾನಿ, 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಭಾಷೆಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಐಕಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರೋದು. ಎರಡನೆಯದು ಕ್ರಮ ನಿಯಮ, ಕರ್ಮ ವಿಚಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ, ಸಾಂಗ ಸಶಿರಸ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ. ಇದು ಕ್ರಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಣೀಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ರಾಗತಃ ಅದು ಸ್ವಭಾವತಃ ಅದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅರ್ಥವನ್ನ, ಇವನು ಆಪಾತತಃ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವತಃ ರಾಗತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭಣೀಯತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಆಪಾದ ಪ್ರತೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ತಥಾಚ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಫಲಸ್ಯ ಕ್ಷಯಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಚ ಅಕ್ಷಯ ಫಲತ್ವಂ ದರ್ಶಯಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದರು. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ವಕಾಂಡದ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಅಪಾದ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇದಾಂತ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಅಲ್ಪವಾದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅನಂತ ಫಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತದ್ಯಥೇಹ ಕರ್ಮಚಿತೋ ಲೋಕಃ ಕ್ಷೀಯತೆ ಏವಮೇವಾಮುತ್ರ ಪುಣ್ಯಚಿತೋ ಲೋಕಃ ಕ್ಷೀಯತೆ. ಇದು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು. ಅಂತವದೇವಾಸ್ಯ ತದ್ಭವತಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ನ ಹ್ಯಧ್ರುವೈಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಧ್ರುವಂ ತತ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು. ಲವಾಹ್ಯತೆ ಅದೃಢ ಯಜ್ಞ ರೂಪಾಃ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ವೇದಮಾಯಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯ ಗತಕೃತೇನ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಮೇವಾಭಿಗಚ್ಚೇತ್ ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಃ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ತಸ್ಮೈ ಸ ವಿದ್ವಾನುಪಸನ್ನಾಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಶಾಂತಚಿತ್ತಾಯ ಶಮಾನ್ವಿತಾಯ ಏನಾಕ್ಷರಂ ಪುರುಷಂ ವೇದ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರೋವಾಚತಾಂ ತತ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಂ. ಇದು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅದು ತೈತ್ತಿರಿಯ. ನ ಪುನರ್ಮೃತ್ಯವೇ ತದೇಕಂ ಪಶ್ಯತಿ ನ ಪಶ್ಯೋ ಮೃತ್ಯುಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸಸ್ವರಾಟ್ ಭವತಿ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತೈಃ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವಾ ದುಷ್ಟಸ್ತತಸ್ತೇನಾವೃತತ್ವ ನೇತಿ ಇತ್ಯಾದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು, ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಾದತಃ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು ತೈತಿರಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೆಗೆದಿರೋದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಸಾಮವೇದಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು ಅಥರ್ವ ವೇದಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯೇಶು ಅಂದ್ರು. ಈ ವೇದದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಮೊದಲು ವೇದವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಸರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಒಂದೇ ವೇದವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿತ್ತು ಒಂದೇ ಭಾಗವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರು 545 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಕಲ ವೇದಾಂತಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ವೇದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು, ಸ್ವರೂಪ, ವಿಭವ ಮೊದಲಾದದು ಎಲ್ಲ ಉಪಾಯದ ವಿಷಯ ಫಲದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ 545 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಂತ್ರಗಳು ನಮಗೆ. ಭಾಷೆಗಾರರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಂತೆ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಫಲಸ್ಯ ಕ್ಷಯಿತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಫಲಸ್ಯ ಕ್ಷಯಿತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇರುವ ಕರ್ಮವಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆ ಮೊದಲಾದದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅದು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕರ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ, ಇದು ಸುದರ್ಶನ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಣೀತೇಪಿ ಕರ್ಮಫಲ ಕ್ಷಯಿಷ್ಣುತ್ವೇ ಪುನಃ ಚ ಅಲ್ಪಸ್ಥಿರ ಫಲತ್ವ ಪ್ರತೀತಿ ಜನಕ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಕಿಮರ್ಥಂ ಉದಾಹ್ರಿಯಂತೆ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ಆಪಾತಪಾತಿ ಜನಕಾನಿ ಏವ ಉದಾಹರ್ತಾನಿ. ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ತೆಗಿತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಗಳ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಧಿಗತ ಕರ್ಮಣಃ ಪುರುಷಸ್ಯ ಹಿ ನಿರ್ಣೀತಾರ್ಥ ಸಂವಾದಿ ವಾಕ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ ಕರ್ಮಫಲ ಅಸ್ಥಿರತ್ವವತ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಫಲ ಅಕ್ಷಯತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವಂ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಾರ್ಥಂ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಗತವಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ತೆಗೆದಿರೋದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮಂತ್ರಗಳು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತದ್ಯಥಾ ಇಹ ಕರ್ಮಜಿತೋ ಲೋಕಃ ಕ್ಷೀಯತೆ. ಲೋಕಃ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫಲವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆಯೋ ಏವಮೇವ ಅಮುತ್ರ ಪುಣ್ಯಜಿತೋ ಲೋಕಃ ಕ್ಷೀಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಫಲವು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತೋ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರುವ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಫಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು, ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ, ಕೇವಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂತವದೇವಾಸ್ಯ ತದ್ಭವತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತವದೇವಾಸ್ಯ ತದ್ಭವತಿ ಎನ್ನುವುದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಗಾರ್ಗಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಯೋಹವಾ ಇತದ್ ಅಕ್ಷರಂ ಗಾರ್ಗಿ ಅವಿದಿತ್ವಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಜುಹೋತಿ ಯಜತೆ ತಪಸ್ತಪ್ಯತೆ ಬಹೂನಿ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಅಂತವದೇವಾಸಿ ತದ್ಭವತಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏತದ್ ಅಕ್ಷರಂ, ಈ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಜುಹೋತಿ, ಅವನಿಗೆ ಅವರು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಜತೆ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ತಪ್ಯತೆ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹೂನಿ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಿದಿತ್ವ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅಂದ್ರು. ಅಕ್ಷರಂ ಅವಿದಿತ್ವ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಜುಹೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇವರು ಮಾಡುವ ಹೋಮವೋ ಜಪವೋ ಯಾಗಗಳೋ
ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತವದೇವಾಸ್ಯ ಭವತಿ. ಅದರ ಫಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಮುಗಿಯೋದೆ, ಅದು ಅನಂತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅಂತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಂತವದೇವಾಸ್ಯ ತತ್ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಲವನ್ನ ಫಲಸ್ಯೈವ ಅಂತವತ್ವಂ ಅರ್ಥಂ ಸ್ಫುಟೀಕರ್ತುಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತದ್ಯಥಾ ಇಹ ಕರ್ಮಚಿತೋ ಲೋಕಃ ಕ್ಷೀಯತೆ ಪುಣ್ಯಚಿತೋ ಲೋಕಃ ಕ್ಷೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಲವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಿದಿತ್ವ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಜುಹೋತಿ ತಪಸ್ತಪ್ಯತೆ ಬಹೂನಿ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಅಂತವದೇವಾಸ್ತಿ ತದ್ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮಚಿತವಾದ ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಫಲಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಜತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ತಪ್ಯತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಎಂದೋ ಒಂದಿನ ಮುಗಿಯೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಹಿ ಅಧ್ರುವೈಹಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಧ್ರುವಂ ತತ್. ಈ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲಾದ ದೃಢವಲ್ಲಾದಂತಹ ಈ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲವು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಧ್ರುವೈಹಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ರುವಂ ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲವಾಹ್ಯತೆ ಅದೃಢ ಯಜ್ಞರೂಪ. ಅಧ್ರುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧ್ರುವವಲ್ಲದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದೆ ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲವಾಹ್ಯತೆ ಅದೃಢ ಯಜ್ಞರೂಪ. ಯಜ್ಞಗಳೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೋಣಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅದೃಢಾಹ ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಪಾರಂ ತಾರಯಿತುಂ ನ ಅಲಂ ಮಧ್ಯೆ ಭಂಗುರತ್ವಾತ್. ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಲದು ಈ ದೋಣಿಗಳು, ಯಜ್ಞರೂಪವಾದ ದೋಣಿಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ್ಯತೆ ಅದೃಢಾಹ ಯಜ್ಞರೂಪಾಹ ಅಂದ್ರು. ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಜಿತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ವೇದಮಾಯಾತ್ ನಾಸ್ತಿ ಅಕೃತೇನ. ಕರ್ಮಜಿತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಕೇವಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಬರಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ವೇದಮಾಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಧೀತ ಸಾಂಗ ಸಶಿರಸ್ಕ ವೇದ. ಅವನು ಸಾಂಗ ಸಶಿರಸ್ಕವಾಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನು ನಿರ್ವೇದ ಮಾಯಾತ್. ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೃತೇನ ಕರ್ಮಣ ಅಕೃತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಸ್ತಿ. ಅಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯನಾದವನು ಅಂತ. ನಿತ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸಹ ಗುರುಮೇವ ಅಭಿಗಚ್ಚೇತ್. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯನ ಆಶ್ರಯಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮವಿಧಿ. ಸಮಿತ್ಪಾಣಿ ನತು ರಿಕ್ತಪಾಣಿ ಎಂದ್ರು. ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು. ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎರಡೂ ಇರುವಂತಹವನು ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಅವನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಆಗ ತಸ್ಮೈ ಸಹ ವಿದ್ವಾನ್, ಆಚಾರ್ಯನು ಅವನಿಗೆ ಉಪಸನ್ನಾಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಉಪಸನ್ನಾಯ, ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಂತಹ ಶಿಷ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಹೋದವನು, ಹಾಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಉಪಸನ್ನಾಯ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿತ್ತಾಯ ಶಮಾನ್ವಿತಾಯ, ಅವನಿಗೆ ಶಮಾಧಮಾದಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಶಮ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಧಾನ ಉಂಟಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಶಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು. ಪೂರ್ಣವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗ. ಶಮದಮಾದ್ಯುಪೇತಸ್ಯಾದಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಆ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇರುವಂತಹ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಾಕ್ಷರಂ ಪುರುಷಂ ವೇದ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರೋವಾಚತಾಂ. ಅಕ್ಷರಂ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಚೇತನ
ಚೇತನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷರಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅವಿಕಾರಿಯಾದದ್ದು, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೋ ಗುಣದಲ್ಲಿಯೋ ಅವಿಕಾರಿಯಾದ ಆ ಪುರುಷ, ಪರಮ ಪುರುಷ ಯಾರಿದಾನೋ ಅವನನ್ನ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಇವನು ತಿಳಿದನೋ ಆಚಾರ್ಯನು, ಅದನ್ನ ತತ್ವತಃ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರೋವಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಬ್ರೂಯಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೇಳಲೇ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರವು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹದಸ್ಥರಿತರಾಣಿ ಪುನಾಯ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯ ದೇಹಿಕಸಿಂಧೋಃ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಜನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯು त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं प्रथमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तन्मत्तारमावीत् आवीत् मां मावीत् भक्तारम्. ओम शांति शांति शांति.